ਰਾਮਗੜੀਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਵਰਗੇ ਪਿਤਾਮਾ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵਾਂ और समर्पित होयो आ। बहुत बड़े बड़े समागम ये करवाते हैं और मैं तो वाहिगुरू अगे अरदास करदा कि जदों भी किते भी कोई टीम जुड़ती है ना, तकड़ी जी टीम जुड़ती है तो साडे खास कर पता नहीं मैं गलत कह रहा, रामगढ़ियां दे विच ये एक खास चीज़ है कि आपां जदों इकट्ठे होकर अगे नूं जाने आ तो विच सानूं खिच्चण वाले भी बहुत आ जाते हैं। इंज ना करिए, जे साडे विच 5-10 प्रेमी सानूं जोड़ के अगे लैके जाते हैं तो असीं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ फतेह दी सांझ पाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कोटानकोट धन्यवाद है, जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का, जिन्हों ने महान बख्शिश करके रामगढ़िया सिख ऑर्गेनाइजेशन राही समाज की सेवा करने का जो सुभाग बख्शिश किया है। सो साडे इस संस्था की पिछले समयां दे विच बहुत ही अच्छे ढंग दे नाल कमांड कर रहे सरदार हरदेव सिंह जी कौंसल, मैं उन्हां दा धन्नवाद करांगा कि जिन्हां ने बहुत ही सुचजे तरीके दे नाल पिछले समय दे विच रामगढ़िया सिख ऑर्गेनाइजेशन की अगवाई की है। उन्हां दे अगवाई दे विच रामगढ़िया सिख ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही महान कारज भी किए हैं, छोटिया छोटिया सरगर्मियाँ भी कीतियां ने। सो उन्होंने कुछ लिस्ट मेरे को आई है, कोई समा नहीं है ज़्यादा विस्तार में जाने का, संखेप मात्र ही आप जी के नाल सांझ पावांगे। रामगढ़िया सिख ऑर्गेनाइजेशन एक यहो जी संस्था है जिस बारे सानू माण नाल ये गल कहनी पवेगी। सानू फकर है कि सत्कारयोग तख्त श्री अकाल तख्त साहब जी श्री अमृतसर साहब जी तो जो पंथ की मायनाज सत्कारत संस्था है, उस पासों रामगढ़िया सिख ऑर्गेनाइजेशन नू जो है मान्यता प्राप्त हुई है, रजिस्टर्ड है ये संस्था। आप सब बधाई दे पात्र हो। सो इस संस्था ने जो काम किए ने हुण तक वख-वख समयां दे विच प्रोग्राम करवा के अमृत संचार राही हुण तक 2180 सिखां नूं गुरु चरणों के नाल जोड़िया जा चुका है, अमृत पान करवाया जा चुका है। बहुत वड्डे पद्धर ते धार्मिक सरगर्मियां संस्था वालों कीतियां जांदियां ने। पिछले समय दे विच साडे बहुत ही सत्कारयोग ब्रह्म ज्ञानी भाई साहब भाई लालो जी की जन्म दिहाड़ा मनाने वास्ते बड़े वड्डे पद्धर ते उपराले किए जाते हैं। महान नगर कीर्तन हुशियारपुर तो आरंभ होके सुल्तानपुर लोधी तक इसका आयोजन रामगढ़िया सिख ऑर्गेनाइजेशन वालों सरदार हरदेव सिंह कौंसल की अगवाई में किया जा चुका है अते अगे भी ये सरगर्मियां जारी रहणगियां। जी के चरणों में जुड़ बैठे गुरु रूप साध संगत जी, गुर फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत साडी कौम भागां वाली है, जिस कौम नूं भाई लालो जी वर्गे पितामा मिले। सानूं सियासत दे विच ते साडे अंदर जोश भरन वास्ते गुरु साहब ने सानूं महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया वर्गा महाराजा दिता। अनेकों ही इन्ने प्यारे प्यारे लीडर होए
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੌਮ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਨਿਪੁੰਨ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਨਰ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, BK ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਲਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਮੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਭੰਬਰਾ ਜੋ UK ਦੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, UK ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, 5 ਮੰਜ਼ਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੱਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, 2.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘਪੁਰ ਬਰਨਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉੱਥੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਪੁਰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮਹਿਲ ਖਰੀਦਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਸੰਸਥਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਚੁੱਕਾ, ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉੱਥੇ 2 ਕਰੋੜ ਇੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਇੱਕ ਗੇਟ ਬਣਿਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਉਸ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਹਰ ਰਾਮਗੜੀਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਗੇਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਟਾਮ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹਿਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਸਲ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਜਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਾਥੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਗਾੜੀ ਹੋਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖੰਡਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ 300 ਸਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਝ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਮਗੜੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੰਡਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਾ ਕੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋਈਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਾਬਾ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗਾ, ਜਿਸ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਮੋਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ। ਤੀਸਰਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਨਗਰੀ ਹੈ।
उस नगरी की हालत जिहड़ी आ वो एक खंडरां वाला शहर बनया होया है। तो अज इधरों उधरों दुनिया आके उस ते कब्जा करके ते वो अपनियां अपनियां बिल्डिंगां नवीं नवीं बना रहे हैं। शहर की पूरी शक्ल ही जिहड़ी आ वो बदल रही है, बिगड़ रही है। कोई विरासत जिहड़ी आ उत्थे नहीं रह रही। इस करके उहदे वाल भी सानूं ध्यान देने की लोड़ है। इत्थे जिहड़ी वो महाराज की समाध है, खास करके वो सानूं हुण दोबारा बनाउणी चाहीदी है। पंजवीं गल, रामगढ़ किला अमृतसर रामगढ़िया का जन्म स्थान है। जन्म स्थान क्यों है? क्योंकि उस दे नां तो ही सानू रामगढ़िया नाम मिलया है। जिस चीज़ ने सानू रामगढ़िया नां दिता है, जां असीं कहने हैं कि असीं रामगढ़िए हाँ, तो उसकी निशानी भी कोई ना कोई होनी चाहिए। वैसे तो असीं जिहड़ा उत्थे गेट बनाया है रामगढ़िया गेट, उन्होंने उस रामगढ़ किले की शक्ल दे उत्ते दिती गई है, पर फिर भी किला जिहड़ा वा ਉਹਦਾ कोई ना कोई अपने बच्चों को दिखाने वास्ते साढ़े को होना चाहिए भी आह साडा किला हुंदा सी, इहदे तो असीं सानू रामगढ़िया बने। इस करके उहदे वास्ते मेरा विचार है कि कोई जगह लैके उत्थे खुली उन्होंने आले दुआले रामगढ़ किले की शक्ल दी जाए। तो उहदे विच एक तो रामगढ़िया इतिहास म्यूजियम तो ऑडिटोरीयम बनाया जाए, जिसदे तो सारी उसकी जानकारी मिले रामगढ़िया की इतिहास की। दूसरे नंबर पर उहदे विच एक इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग स्किल डिवेलपमेंट सेंटर बनाया जाए, जिहदे अपने बच्चों को सारी इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग दी जाए, वो ताकि अगों अपने कारोबार कर सकन। तीसरी चीज़ वो भाई लालो जी के नाँ से फ्री हस्पताल बनाया जाए, बहुत बड़ा हस्पताल बनाया जाए, सुपर स्पैशलिटी हस्पताल बनाया जाए और वो बिल्कुल फ्री इलाज होण। जिस तरह के तुहाडे सामने राधा स्वामिया का उत्थे ब्यास के हस्पताल है, बिल्कुल फ्री है। इस टाइप का भाई लालो जी के नाँ का हस्पताल बनाया जाए, क्योंकि भाई लालो जी खुद हकीम सन और वो सारिਆਂ का मुफ्त इलाज करते सन, किसी को पैसा नहीं सी लेंदे। उन्हां दी विरासत नूं सानूं दोबारा कायम करने की लोड़ है। इस तो बाद 300 साला यादगारी डाक टिकट जारी करवाइए सेंट्रल गवर्नमेंट कोलों। सेंट्रल गवर्नमेंट को सारे मिल के असी रेजोल्यूशन पास करके भेजीए कि वो इस 300 शताब्दी ते महाराज जी डाक और सिक्का दोवें चीज़ां जारी कर। 7वीं आखिरी गल यह है कि अमृतसर तो दिल्ली तक उन्हां दे उत्थे शताब्दी मनाउण दे वेले दिल्ली फतेह मार्च कढ़िया जाए। फतेह मार्च कढ़न दे नाल पूरी दुनिया दे विच ये मैसेज जाएगा कि ये महाराजा का ये असली जिहड़ा साडा रामगढ़िया का एक इकट्ठ होएगा, एक सारी दुनिया को पता लगेगा कि ये रामगढ़िया का ये अज शताब्दी मनाई जा रही है। और ये दिल्ली जिहड़ी है फतेह सिखा ने साडे रामगढ़िया ने की है। खालसे का झंडा रामगढ़िया ने महाराज जस्सा सिंह रामगढ़िया ने चलाया है। इस करके ये जिहड़ा इन्ना छोटा प्रोग्राम मैं चाहुंदा कि असीं सारे मिल के करिए। हाँ, ये अगर कोई होर भी अपने सुझाव देने चाहते हैं, कोई ये वाधा घाटा करना चाहते वो करन, वो भी दसन कि की होर होना चाहिए। इन्हां शब्दों के नाल मैं तुहाडा सब दा धन्नवादी हाँ। खास करके कौंसल साहब का बहुत धन्नवादी हाँ जिन्होंने मौका दिता है ये अपनी गल कहन दा। वो जे कोई लफज वध घट होया हो तो मैं संगत को माफ़ी दी चाहुंदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। मैं स्पैशली छोटा मेरे बड़े भरा हरदेव कौंसल जी का धन्यवाद करदा कि जिन्होंने मैनू इत्थे बुला के इन्ना प्यार इज्जत मान दिता, मेरे सारे भरावां नाल मिलाया। मैं इस धरती नूं सब तो पहला प्रणाम करदा क्योंकि ये धरती मेरे लिए एक तरीके नाल पूजनीय है। अज मैं तुहाडे सामने खड़ा है, जे मैं इज्जत मान का पात्र है तो बिकॉज ऑफ धरती और जो इत्थे रहिंदे ने उन्हां दा ऋणी आ, क्योंकि अगर उन्होंने आशीर्वाद प्यार कोई धरती ने आशीर्वाद ना दिता होंदा तो ज्ञानी जय सिंह राष्ट्रपति ना बनते।
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਅੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁਣੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਲ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੋਰਡ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੱਡਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ 300 ਸਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ 300 ਸਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਮਈ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਭਰਾ ਇੱਕ ਰਾਮਗੜੀਆ ਭਰਾ ਉੱਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਬਣਾਤਾ। ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਰਨਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਮਕੈਨਿਕ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੋਈ ਮਕੈਨਿਕ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਫੜ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਦੂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ। ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੈਲ ਮਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਮਗੜੀਆ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ ਗੱਲ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੱਭੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਬਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੱਭ ਲਈ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਚੱਲ। ਅੰਬਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੰਬਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੱਭਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੱਭੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਨੋਟ ਵਰੀ। ਜੁਗਾੜ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਮਗੜੀਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੁਗਾੜ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ MPC ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਨਾਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੁਗਾੜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਗਿਆਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੋਂਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੂਗਾ, ਮੋਂਗਾ ਸਾਹਿਬ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਰਾਮਗੜੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਬਜਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਜਟ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਂਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੋਂਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ।